Hello everybody. Good morning. তোমালোকৰ ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত আমি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ যিখিনি ৰিভিজন টুৰ আছিলে আমি সেইখিনি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ হয়নে আজি আমি এটা নতুন চেপ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম তোমালোকৰ চিলেবাছ মতে যিটো চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 অ'কে চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 হৈছে আমাৰ অবজেক্ট অৰিয়েণ্টেড প্ৰগ্ৰামিং অ'কে আৰু চেপ্টাৰ নম্বৰ 1 আছিলে আমাৰ ৰিভিজন টুৰ অফ C++। তাৰ মানে আমাৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 1 টো আমাৰ কি আছিলে আমি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত যিখিনি বস্তু পঢ়িছোঁ সেইখিনি বস্তু আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ কৰিব লাগিছিলে ঠিক আছে চ' আমি যোৱা ক্লাছকেইটাত অলমষ্ট আমাৰ ৰিভিজন পাৰ্টটো কমপ্লিট হৈছে যদি তোমালোকৰ সেইখিনি কিবা প্ৰব্লেম আছে কোনোবাৰ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মোক ইনফৰ্ম কৰিবা যাৰ যিখিনি প্ৰব্লেম আছে মই সেইখিনি ছল্ভ কৰি দিম ঠিক আছে কাৰণ আমি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ যিটো ৰিভিজন পাৰ্ট আছে সেইটো আমি বেছি সময় নষ্ট নকৰোঁ কাৰণ সেইকাৰণে বহুত আমি জানিবলগীয়া কথা আছে ঠিক আছে আৰু সেইকাৰণে আমি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ক্লাছ শেষ কৰিছোঁ আকৌ কৈছোঁ মই যদি কোনোবাৰ কিবা ডাউটছ থাকে যদি কিবা প্ৰব্লেমছ থাকে জাষ্ট ইনফৰ্ম কৰিলে হ'ল ঠিক আছে চ' এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম অৰ্থাৎ আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিম এটা নতুন চেপ্টাৰ কিন্তু চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 হয় চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 আমাৰ আছে অবজেক্ট অৰিয়েণ্টেড প্ৰগ্ৰামিং অৰ্থাৎ okay so আজি আমি chapter number 2 start কৰিবলৈ লৈছো okay now today we are going to start your second chapter that is object oriented programming language or you can say simply as a object oriented programming okay so object oriented programming means again you have to learn some programming languages okay so you know first year you already learned about one programming language that is C++. Okay, and according to the syllabus of second year, again you have to learn C++. Okay, but in the first year you learn C++ with another methods that is procedural programming language. Okay, now again you have to learn C++ in the second year, but the method is different. Now we are going to discuss about C++ with the help of object-oriented programming. That is the one method or that is the one technique. Okay? Although কি কৈছো যে আমি C++ আমি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰটো শিকিছো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আমি C++ এটা বেলেগ মেথড শিকিছো আৰু সেকেন্ড ইয়াৰত আমি C++ এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈছো অৰ্থাৎ আমি সেকেন্ড ইয়াৰটো আমি C++ শিকাম আমি পঢ়িব লাগিব আৰু কিন্তু এইবাৰ আমি C++ আমি কি কৰিম এটা বেলেগ মেথড শিকিব লাগিব সেইটো তোমাৰ অবজেক্ট-oriented programming ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে এটা বস্তু জানা যে কি হয় চোৱা অবজেক্ট অৰিয়েণ্টেড প্ৰগ্ৰামিং তোমাক যদি কোনোবাই কোৱেশ্যন কৰে যে আমি যেটো C++ শিকিছো C++ is this is object oriented or is this is a procedural programming that time you can say both C++ is both okay it is a procedural programming language also and it is object oriented programming language also that means we can learn C++ by using two different methods. One is procedural programming and another one is what object-oriented programming. Okay, and you learn C++ already in your first year with the help of what procedural programming language. Now again you have to learn C++ by using other technique or method that is what object-oriented programming language. Okay, now see here. C++ is one what? C++ is examples of high-level language. Okay, so before C++ we have some other language. One is C. I think all of you know about C. Before C, again we have some other language. One is basic. Okay, so before basic we have some other language just like Simula. Okay, so these are the programming language. It may be Simula, it may be basic, it may be C. Okay, then C++. Okay, after C++ we have some other language that is VB. VB means what? Visual Basic. After VB we have some other language that is Java. Okay. After Java, we have some other language that is .NET. So all together, what examples of high-level languages? It will be Simula, it will be Basic, it will be C, it will be C++, it will be VB, it will be Java, it will be .NET. So all together examples of high-level languages. Okay. Now see here, before C++, we have some other language that is C.
very basic, very similar. Okay, all these are languages are known as procedural programming. Okay, after C++, another language that is C, Java, .NET, and all these are known as object-oriented programming. Okay? Before C++, whatever languages were introduced, maybe C, maybe basic, maybe similar, all the what? Procedural programming language. And after C++, whatever languages are available in markets, and all these languages are what? Object-oriented programming language. But C is a procedural programming also, C is an object-oriented programming also. That means C, sorry, not C, C++. C++ you can say is a procedural programming language also, otherwise you can say C++ is an object-oriented programming language also. Okay? So আমি এখানে পর কি কম করব যে আমার যদি আমি মার্কেট সহজ দাও আমার হাইলাইট ল্যাঙ্গুয়েজ বুলি ক'লে বোর্ডেল ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা কম্পিউটার সায়েন্স মিন্স কম্পিউটার মিন্স আমি কি জানিব লাগিব হাইলাইট ল্যাঙ্গুয়েজ জানিব লাগিব অর্থাৎ হাইলাইট ল্যাঙ্গুয়েজ বুলি ক'লে আমাৰ এনেকুৱা হৈছে এটা বা দুটা হাইলাইট ল্যাঙ্গুয়েজ আছে আমাৰ থাউজেণ্ডছ হাইলাইট ল্যাঙ্গুয়েজ মাৰ্কেটত আছে এতিয়া ঠিক আছে আৰু আমি সিলেবাছৰ এতিয়া কি কৰিছো C++ পঢ়িছো আমি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰটো পঢ়িছো ছেকেণ্ড ইয়াৰটো পঢ়িম কিন্তু C++ আগত আমাৰ কিছুমান আকৌ হাইলাইট ল্যাঙ্গুয়েজ আছিলে যেনে আমি C বুলি ক'ব পাৰোঁ বেচিক বুলি ক'ব পাৰোঁ চিমিলাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু C++ পিছত আকৌ কিছুমান ল্যাঙ্গুয়েজ আছিলে যেনেকৈ VB বুলি ক'ব পাৰোঁ VB মিন্স বা ভিজুৱেল বেচিক জাভা বুলি ক'ব পাৰোঁ .NET বুলি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে তাৰ কথাটো চোৱা C++ আগত যিবোৰ ল্যাঙ্গুয়েজ আছিলে এই ল্যাঙ্গুয়েজবিলাক আমি এটা মেথড ইউজ কৰিছিলোঁ ঠিক আছে অৰ্থাৎ C++ আগৰ ল্যাঙ্গুয়েজ C বেচিক চিমিলাৰ এই ল্যাঙ্গুয়েজবিলাক আমি শিকোতে আমি এটা মেথড ইউজ কৰিছিলোঁ আৰু সেই হৈছিল কি procedural programming language অর্থাৎ C is a procedural programming language basic এটা procedural programming language similar এটা procedural programming language আৰু C++ পিছত যিবোৰ ল্যাঙ্গুয়েজ আহিছে এটো VB হ'ব পাৰে জাভা হ'ব পাৰে .NET হ'ব পাৰে এই গোটেইকেইটা কিন্তু procedural programming language নহয় এগুলা কি object oriented programming language ঠিক আছে কিন্তু চোৱা এইখিনি মাজত এটা কি ল্যাঙ্গুয়েজ আছে C++ যেটা আমি ফার্স্ট ইয়ার শিকিছো এটো আমি সেকেন্ড ইয়ার শিকিব লাগিব C++ বুলি কোৱাৰ লগে লগে C++ আমি দুটাতে ধৰিব লাগিব C++ এটা প্ৰচিডাৰ প্ৰগ্ৰামিং বুলি কম C++ আমি অবজেক্ট ওৰিয়েন্টেড প্ৰগ্ৰামিং বুলি কম আমি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ সিলেবাস মতে আমি C++ শিকিছো কোনটো মেথড শিকিছো প্ৰচিডাৰ প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ এজ এ প্ৰচিডাৰ প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ ইউ অলৰেডি লাৰ্ন C++ in your first year okay now again you learn C++ in your second year by using another method or technique that is object oriented programming language ঠিক আছে না কথাটো হচ্ছে procedural programming and object oriented এর মধ্যে ডিফারেন্স কি actually okay what is the difference between procedural programming and object oriented programming language okay so the difference is what in case of procedural programming language or procedural programming language what doesn't group your data and the functions because programming language means if somebody asks the question of what is the programming language that time you have to say what programming language is a collection of functions okay programming language is a collection of functions because to write any programming code we must use some functions with the help of function only we can write programming code okay so as you can say programming language means it's a collection of functions okay and just like all the difference what in case of procedural programming what procedural programming language means what where data and functions are grouped but in case of object-oriented programming language we must to group our data and functions to manipulate the data আপনি কি কৈছে procedural programming আমি আমাৰ ডাটা বোৰ কারণ প্রগ্রামিং কৰিব লাগিলে বা কম্পিউটার যিকোনো কাম কৰিব লাগিলে আমাক কি লাগিব ডাটা লাগিব আমাক ফাংশন লাগিব ঠিক আছে সো আমাৰ procedural programming কি হয় আমাৰ ডাটা আৰু ফাংশন বিলাক গ্ৰুপ কৰি পেলাই বা গ্ৰুপ বনোৱা আছে বা গ্ৰুপৰ ভিতৰত আমি ব্যৱহাৰ নকৰো ঠিক আছে আমি যেনেকৈ য'তে ইচ্ছা ত'তেই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ঠিক আছে কিন্তু অবজেক্ট ওৰিয়েন্টেড প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজত আমাৰ কি হয় ডাটা আৰু ফাংশন বিলাক আমি এটা গ্ৰুপ হিচাপে বা এটা গ্ৰুপৰ ভিতৰত আমি তাক বনাই লৈ পেলাই আমি কি কৰিব পাৰো প্ৰগ্ৰামটো ডেভেলপ কৰিব পাৰো অৰ্থাৎ এজ এ গ্ৰুপ হিচাপে আমি কি কৰো ডাটা আৰু ফাংশনবিলাক ইউজ কৰি পেলাই আমি প্ৰগ্ৰামটো ডেভেলপ কৰিব পাৰো এইটো হৈছে মেইন ডিফাৰেন্স কিহৰ মাজত প্ৰচিডাৰ প্ৰগ্ৰামিং আৰু অবজেক্ট ওৰিয়েন্টেড মাজত ঠিক আছে এইটো ডিফাৰেন্স তোমালোকে এতিয়া মনত ৰাখিবা ইয়াৰ পিছত আমি আকৌ কিছুমান বস্তু বা আমি কিছুমান ডিফাৰেন্স আমি ডিসকাস কৰিম ডে বাই ডে
যে প্ৰচিডিউৰ প্ৰগ্ৰামিং আৰু অবজেক্ট অৰিয়েণ্টেডৰ মাজত ডিফাৰেন্স কিন্তু মেইন ডিফাৰেন্স আমি আজি ডিসকাস কৰিলো কি যে প্ৰচিডিউৰ প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ মিন্স হোৱাট ইয়াত আমাৰ ডাটা আৰু ফাংচন বিলাক একেলগে গ্ৰুপ কৰি পেলাই ব্যৱহাৰ কৰা নহয় কিন্তু অবজেক্ট অৰিয়েণ্টেড প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজত আমি আমাৰ ডাটা আৰু ফাংচনবোৰ এটা গ্ৰুপৰ ভিতৰত ৰাখি পেলাই আমি তাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এটা চোৱা any particular so it was more to simply before C++. Okay, whatever languages were introduced, all to the simply procedural programming language. For example, C, Basic, Similar, and after C++, whatever languages are introduced, all in the object-oriented programming language. For example, VB, Java, .NET. Okay, but C++ is both. You can say C++ is a procedural programming language, or you can say C++ is an object-oriented programming language. Okay. Now see. So first of all, your chapter name is what? That is your second chapter. That is object-oriented programming. Okay. The question is, what is meant by object? Okay, so first of all, you have to clear the concept of object. So just to leave the computer part, in our day-to-day life, if somebody asks the question of what is meant by an object, okay, so then you can say the real world entities are known as what? Object. Okay, in our day-to-day life or in our real life, object means what? The real world entities are known as object. Orthat, আমি যদি কম্পিউটাৰটো বাদ দি পেলাই আমি যদি আমাৰ ডে টু ডে লাইফত বা আমাৰ যদি নৰ্মেল লাইফত আমি আহোঁ আৰু তাত যদি আমি অবজেক্টৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি কি ক'ম যে অবজেক্ট হৈছে আমাৰ এই পৃথিৱীত ব্যৱহৃত হৈ থকা প্ৰত্যেকটো বস্তুক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ অবজেক্ট ঠিক আছে মানে কি কোৱা আছে দ্য ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড এণ্টিটিজ তাৰমানে এই পৃথিৱীত ব্যৱহাৰ হৈ থকা প্ৰতিটো বস্তুৱে এটা কি হয় অবজেক্ট হয় ঠিক আছে আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিবা অবজেক্টৰ যে অবজেক্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে চোৱা প্ৰত্যেকটো অবজেক্টৰ এটা স্পেচিফিক নেম থাকে Each and every object should have some specific name, and objects are broadly classified into two categories. The first one is known as physical object, and second one is known as logical object. Okay, we have two types of objects. One is known as physical, and one is known as logical object. Okay, sir. Now, question is, what is known as physical object? Physical object means what? The object which you can directly touch and you can see. These type of objects are known as physical object, and the object which you can't directly touch but you can feel it. These type of objects are known as logical object. Physical object বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি ক'ম আমি যে যিবিলাক অবজেক্ট বা যিবিলাক বস্তু আমি ডাইৰেক্টলি আমি টাচ কৰিব অৰ্থাৎ চুই চাব পাৰোঁ আৰু আমি সেইবিলাক কি কৰিব পাৰোঁ ডাইৰেক্টলি দেখাব সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় ফিজিকেল অবজেক্ট বুলি কোৱা হয় আৰু লজিকেল অবজেক্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি ক'ম আমি যিবোৰ বস্তু আমি ডাইৰেক্টলি টাচ কৰিব নোৱাৰোঁ অৰ্থাৎ চুই চাব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি ফিল কৰিব পাৰোঁ এইবিলাক কি হ'ব লজিকেল অবজেক্ট যেনেকৈ আমি নৰ্মেল লেভেলত যদি ক'ব লাগে ফিজিকেল অবজেক্ট this is the writing pen and this particular pen is one example of physical object. Why? Because this object can directly touch and you can see also. Okay, but these are some words. Okay, these words are one on logical object. Why? Because we can't directly touch this particular alphabet or the word, but you can feel it. Okay, another example you can see here. Here is an example of physical object. Okay, why? Because in this way our pencils we can feel it, but we can directly see the touch here or we can directly touch it. But you know, our जो बता है, আমি বতরে কি আমি ফিল কৰো আমি অনুভৱ কৰো যে বতা আহিছে কিন্তু আমি তো হেতু বস্তু কিটা টাচ কৰিব নোৱাৰো বা আমি সুইচ কৰিব নোৱাৰো সো সেই কাৰণ হেতু হৈছে কি হয় লজিক্যাল অবজেক্টৰ এটা এক্সাম্পল ঠিক তেনেকৈ আমি কিবা এটা লিখিছো বস্তু বা অবজেক্ট বিলাকৰ যিবোৰ নেম থাকিব অবজেক্ট বিলাকৰ নেম বিলাক এটা কি হয় লজিক্যালৰ এক্সাম্পল ঠিক আছে আৰু সেই যিবিলাক বস্তু ডাইৰেক্টলি সুইচ হ'ব পাৰো হাতেৰে যেনেকৈ ডাস্টাৰ এইটো ডাস্টাৰ মানে এই ডাস্টাৰটো কি হয় এক্সাম্পল physical object example a writing pen কি হয় physical object example অর্থাৎ আমি যিবিলাক বস্তু ডাইৰেক্টলি টাচ কৰো সেইবিলাক হৈছে আমাৰ physical object example বুজিব লাগিনি object কি কৰো মই the object means what the real world entities are known as object okay and every object should have one specific name and our objects are broadly classified into two categories one is logical one is physical okay এইখিনি বুজি পাইছে নে যে আমাৰ অবজেক্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই পৃথিৱীত ব্যৱহাৰ হৈ থকা প্ৰত্যেকটো বস্তুক আমি অবজেক্ট বুলি কওঁ ঠিক আছে
আৰু অবজেক্ট বিলাকৰ আমাৰ প্ৰতিটো অবজেক্টৰ এটা স্পেচিফিক নেম থাকে আৰু এই অবজেক্ট বিলাক আমাৰ বেসিক্যালি দুটা ভাগ কৰা হৈছে কিছুমানক কোৱা হয় ফিজিক্যাল অবজেক্ট আৰু কিছুমানক কোৱা হয় লজিক্যাল অবজেক্ট ঠিক আছে সো ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি ক্লাছ আমাৰ অবজেক্ট হে হৈ গ'ল এনে তোমাৰ ল্যাঙ্গুৱেজত জনাই দে এটো আমি ফাৰ্স্ট টাইম আমি কি কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট টাইম আমি ল্যাঙ্গুৱেজত অবজেক্ট আৰু ক্লাছৰ বিষয়ে জানিব লাগিলে ফাৰ্স্ট টাইম জানিব লাগিব ৰিয়েল লাইফত যে ৰিয়েল লাইফত অবজেক্টটো কি হয় ৰিয়েল লাইফত আমাৰ ক্লাছটো কি হয় ঠিক আছে কাৰণ আমাৰ চেপ্টাৰটোৰ নাম কি হৈছে অবজেক্ট ওৰিয়েন্টেড ঠিক আছে যে অবজেক্ট ওৰিয়েন্টেড পঢ়িব লাগিলে আমাক আৰু এটা বস্তু লাগিব ঠিক আছে ক্লাছ কি হ'ল এটা কোৱেশ্চনটো হ'ল চেপ্টাৰ নেম ইজ অবজেক্ট ওৰিয়েন্টেড okay but if you can clear the concept of object or if you want to clear the concept of object oriented that time again we must need another concept that is class why because objects are always derived from a specific class if there is no class means we can't create object okay means from a class we can create single object also from a class we can create several objects also as per our requirements we can create our objects और কি কৈছে যে আমি অবজেক্ট আমাৰ চ্যাপ্টাৰটোৰ নাম লৈছে অবজেক্ট ওৰিয়েন্টেড প্ৰগ্ৰামিং কিন্তু আমি অবজেক্ট ওৰিয়েন্টেড প্ৰগ্ৰামিং বিষয়ে জানিব লাগিলে বা অবজেক্টৰ বিষয়ে জানিব লাগিলে আমাক আৰু এটা কনসেপ্ট লাগিব কি বুলি কোৱা হয় ক্লাছ কিয় কাৰণ এটা অবজেক্ট বনাব লাগিলে আমাক কি লাগিব ক্লাছ লাগিব যদি ক্লাছ না থাকে তেতিয়া আমি অবজেক্টটো বনাব নোৱাৰিম কাৰণ অবজেক্ট বিলাক কৰ পৰা আহে ক্লাছৰ পৰা আহে বুলি কোৱা হৈছে ঠিক আছে সেই কাৰণে আৰু এটা বস্তু মতে কিবা আছে ক্লাছৰ পৰা আমি এটা ক্লাছৰ পৰা আমি এটা সিঙ্গল অবজেক্ট বনাব পাৰো এটা ক্লাছৰ পৰা আমি মাল্টিপল অবজেক্ট বনাব পাৰো আমাৰ প্ৰয়োজন মতে আমি কেতিয়াবা এটা ক্লাছৰ পৰা সিঙ্গল অবজেক্ট বনাম আৰু এটা ক্লাছৰ পৰা কেতিয়াবা আমি মাল্টিপল অবজেক্ট বনাব পাৰো এটা চোৱা ৰিয়েল লাইফত যদি মই এটা ক্লাছৰ অবজেক্ট এক্সাম্পল দিওঁ এটা চাবা তোমালোকৰ যদি গ্ৰুপ থাকিব কলেজত সাপোজ কোনোবাৰ গ্ৰুপ ডেলটন কোনোবাৰ আৰ্কিমিডিজ কোনোবাৰ আৰ্টছৰ ঠিক আছে দ্য আৰ্কিমিডিজত But example goes to the Archimedes group to show you Archimedes. It is the class or not. Okay, Archimedes is the name of the class. What is the name of the class? What is the name of the group? There is Archimedes. Okay, and within the class, suppose we have 50 students, and it's every student should be one object. এটা বুঝিব না যে আমি যদি আমার কলেজৰ গ্ৰুপটোৰ কথা কওঁ বা আমি আমাৰ ক্লাছৰ কথা কওঁ আমাৰ ক্লাছটো কি হ'ব যে ডেলটন আৰু আৰ্কিমিডিজ আৰু ৰাদাৰফোৰ্ড কিবা গ্ৰুপ নেম হ'ব বা ক্লাছ নেম হ'ব ঠিক আছে আৰু সেই ক্লাছটোৰ ভিতৰত থকা প্ৰতিটো ষ্টুডেণ্টে যদি আমাৰ 50 জন ষ্টুডেণ্ট থাকে সেই 50 জন ষ্টুডেণ্টে এটা কি হয় অবজেক্ট হয় ঠিক আছে কাৰণ চোৱা সেই ক্লাছটোৰ ভিতৰত আমাৰ কিমান জন ষ্টুডেণ্ট আছে 50 টা মানে এটা ক্লাছৰ পৰা আমি মাল্টিপল অবজেক্ট বনাব পাৰোঁ বা এটা ক্লাছৰ ভিতৰত মাল্টিপল অবজেক্ট থাকিব পাৰে কেতিয়াবা তোমাৰ এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হৈছে এটা ক্লাছ বা এটা গ্ৰুপত এটা ষ্টুডেণ্ট থাকে তেতিয়া কি হয় সিঙ্গল ক্লাছৰ পৰা সিঙ্গল অবজেক্ট ঠিক আছে এইটো হৈছে আমাৰ নৰ্মেল কনসেপ্ট ক্লাছৰ অবজেক্টৰ মাজত এটা কথাটো হৈছে ক্লাছটো কি বস্তু ঠিক আছে এটা ক্লাছটো যদি আমি নৰ্মেল লেভেলত ক'ব লাগে class is a set of members in our day-to-day life if you want to know the meaning of class then you can say class is a set of members okay and members means it represents our what objects class is a set of members it represents our objects আমরা class যদি আমি নর্মাল লেভেলে আমি ক'ব লাগে what class মানে কি হয় আমি ক'ব যে class হল আমাৰ members কিছুমান members লগ লাগি পেলাই এটা class হয় বা এটা ক্লাছৰ পৰা আমি কিছু মেম্বাৰছ টেক কৰি ল'ব পাৰোঁ ঠিক আছে আৰু সেই মেম্বাৰছবিলাকে তাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব অবজেক্টক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব এইটো হৈছে নৰ্মেল লেভেলত ক্লাছৰ অবজেক্টৰ কি হয় এটা এক্সাম্পল এটা কথাটো চোৱা যেহেতু আমি অবজেক্টৰ পৰা বনাব লাগিব অবজেক্টৰ বনাব লাগিব আমি ক্লাছৰ পৰা অবজেক্টছ are always derived from one class if there is no class means we can't create object that means it's in every class should have some properties okay and whatever properties are available within class okay most of the properties will be inheritable to this object also কি কৈছো মানে যেমন ক্লাস বুলি ক'লে গলে প্ৰতিটো ক্লাছৰে কিছুমান আমাৰ কেনেকৈ ক্যাৰেক্টাৰছ থাকিব ঠিক আছে যেন ফিচাৰছ থাকিব যেন প্ৰপাৰ্টিজ থাকিব আৰু যেটো আমি ক্লাছৰ পৰা অবজেক্ট বিলাক বনাও হয় নহয় অবজেক্টটো ক'ৰ পৰা আহিব ক্লাছৰ পৰা আহিব যেটো আমাৰ ক্লাছৰ পৰা অবজেক্টটো বনাব লাগিব গতিকে এই ক্লাছৰ যিনি প্ৰপাৰ্টিজ আছিল বা ক্লাছৰ যিনি ক্যাৰেক্টাৰছ বা ফিচাৰছ আছিল তাৰ ম্যাক্সিমাম ক্যাৰেক্টাৰছ বা ফিচাৰছ ফলো কৰিব তাৰ অবজেক্টলৈ আহিব বুজিছনে অৰ্থাৎ এটা এক্সাম্পল কৈছো তোমালোকৰ বডিত যিখিনি প্ৰপাৰ্টিজ আছে তোমালোকৰ বডিত যিখিনি ফিচাৰছ আছে যিখিনি ক্যাৰেক্টাৰছ আছে এই ক্যাৰেক্টাৰছখিনি ক'ৰ পৰা আছে আমাৰ পেৰেণ্টছৰ পৰা আছে ঠিক আছে কাৰণ পেৰেণ্টছৰ প্ৰপাৰ্টিজখিনি চাইল্ডলৈকে ইনহেৰিট হয়
কিন্তু চাইল্ডৰ প্ৰপাৰ্টিজ কেতিয়াও পেৰেণ্টছলৈকে ইনহেৰিট নহয় ঠিক আছে এটা চোৱা আমি যদি পেৰেণ্টছ এটা ক্লাছ বুলি ধৰিলো আমাৰ চাইল্ড যদি আমি এক্সাম্পল হিচাপে অবজেক্ট হিচাপে ধৰিলো পেৰেণ্টছৰ পৰা কি হয় চাইল্ড আহে হয় নে নহয় পেৰেণ্টছৰ যিখিনি কি হ'ব প্ৰপাৰ্টিজ থাকিব যিখিনি এট্ৰিবিউটছ থাকিব যিখিনি বিহেভিয়াৰ্ছ থাকিব অৰ্থাৎ কেৰেক্টাৰ্ছ থাকিব সেই কেৰেক্টাৰ্ছখিনি চাইল্ডলৈকে আহে আহে নাই মই এটা এক্সাম্পল দিছো চোৱা জাষ্ট এ মিনিট in our real life, if we say one example, human beings it represents our male female both. Okay, human beings means I mean calculation manu bolisu manu boli kore gole ki yet male female dot aibo right now so it is one human beings are I mean normally ki bishoy kore ki man okay man বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি যদি man বুলি কওঁ man বুলি কোৱাৰ লগে লগে কাক বুজায় মানুহক বুজায় হয় নহয় আমি man লিখিলে man লিখো হয় না so man বুলি কোৱাৰ লগে লগে কাক বুজাইছে human beings means it may be male it may be female okay এটা কোৱেশ্চন হ'ল যে man to ক্লাছ মানে অবজেক্ট হ'ব so according to what some research person or you can say man is a what there is a class. If I say man is a class, okay, then what is the object of man class? Then you can say Puri, Sita, X, Y, Z means myself also one object, you also one object. Okay, so I mean man boli kore lage man boli class se represent koro. Suppose manu se keta class. So manu boli kore lage আমি গোটেইখিনি মানুহকে বুজাও এইটো মেইন হ'ব পাৰে ফিমেল হ'ব পাৰে হয় নে নহয় এতিয়া চোৱা যেহেতু আমি মেন বুলি কোৱাৰ লগে ক্লাছ হিচাপে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছো এটা মেন বুলি কোৱাৰ লগে যিটো ক্লাছ গতিকে মেন ক্লাছৰ অবজেক্ট কি হ'ব কাৰণ ক্লাছৰ পৰা অবজেক্ট আহিব যদি মেন থাকিলে হয় আমি কল পৰা আহিলে হয় নহয় যদি মেন ক্লাছৰ অবজেক্টৰ নাম ক'ব দিয়ে বা অবজেক্টৰ কথা সুধিলে আমি ক'ব লাগিব কৰি এক্সুৱেলি হয় নহয় তুমি হ'ব পাৰা মই হ'ব পাৰোঁ যিকোনো মানুহ তো চিন্তা হ'ব পাৰে তাৰমানে এই পৃথিৱীত থকা প্ৰত্যেকজন মানুহে এটা অবজেক্ট হয় নহয় প্ৰত্যেকজন মানুহক আমি ডাইৰেক্টলি ইণ্ডিকেট নকৰি পেলাই এজ এ মেন মানুহ হিচাপে আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ মানুহ বুলি কোৱাৰ লগে কাম কৰিছে এই পৃথিৱীত থকা এই ৱৰ্ল্ডত থকা প্ৰতিজন মানুহকে বুজাওঁ হয় নহয় এটা কথা চোৱা Now see, if man is a class and we are the object of man class, okay. Now see, first we have to know what are the properties of man class. The properties of man class are what? You can say the properties of man class is what? It may be height,